Jai Shri Krishna Mitro. Now we can start the new chapter of class 12, part 1, chapter number 5 or unit 5, surface chemistry. Surface chemistry. Clear? It is very important chapter as regarding to the NEET and JEE or competitive exams or Gujarat board. Clear? First of all, if we can study any chapter, we can say that it is the part of which type of chemistry. There are main 4 types of chemistry: organic, inorganic, inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry and analytical chemistry. So I can say that, or we can say that it is a part of physical chemistry. It is a part of physical chemistry. અત્યાર સુધી આપણે જે ચેપ્ટરો સ્ટડી કર્યા, હાઇડ્રોકાર્બન્સ, GOC, હેલો આલ્કેન્સ, હેલોઆરીન, which is a part of organic chemistry. Now we can start the new chapter which is a part of physical chemistry. Clear? First question is that in surface chemistry we can study which types of phenomena or which types of experiments or data, whatever. Means surface chemistry deals with which type of phenomena. Then we can say that in surface chemistry or surface chemistry is deals with the phenomena which involves surface or interface. It is a branch of chemistry in which we can study in deeply surface and interface. It is a branch of physical chemistry in which we can study surface and interface is known as surface chemistry. Or surface chemistry deals with the phenomena which involves the surface or interface. First of all, what is the surface and interface? Surface and interface means it is a borderline between two bulks or two phases. Suppose it is a solid phase or liquid phase, whatever. It is liquid and it is air. Then it is the line or border from which two bulks are connected to each other. Means આ એક એવી border line છે કે જ્યાં બે phase એકબીજાને કનેક્ટ થાય છે, liquid phase અને air, मतलब કે gaseous phase. તો આને surface કહી શકાય. It is a surface. Now what is interface? Interface means that suppose we can have a sand. Here we can have a sand. Means reti, SiO2. Clear? And we can put up the or fill up the water in this beaker. It is a water. Then this is the interface. It is also a borderline which can connect two phase, here solid phase and liquid phase. But this phase or this borderline is not a open, it is in the presence of two bulks. मतलब કે આ borderline કોઈ open નથી, એ બે phase ની વચ્ચે છે એટલે interface કહેવાય. It is surface, it is interface. In short, meaning બેનો સેમ જ છે કે બે phase ને કનેક્ટ કરે, બે bulk ને કનેક્ટ કરે, border ને surface કહેવાય. પણ જો open હોય, suppose કે it is a solid અને હવે અહીંયા એરના મોલેક્યુલ આવે તો પછી એ સરફેસ કહેવાય. બટ જો આપણે આને કોઈ બીકરની અંદર કે વોટેવર નાખી દઈએ તો પછી જે ઇન્ટર સાઇડ borderline ક્રિએટ થાય એને ઇન્ટરફેસ કહેવાય. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ વિચ યુ કેન લર્ન હિયર. નાઉ સપોઝ here we can have a solid
and gas are connected to each other, then we can write it as like that: two phase or two interface is denoted by hyphen or slash. Hyphen means that, slash means that. Means suppose કે આવું લખેલું હોય solid hyphen gas, it means that these two phases are connected to each other by ચોક્કસ border line. આ એવું કહેવા માંગે કે these two phases are connected to each other, मतलब કે suppose કે हमारी अगर कोई एक मेटल है અને મેટલની સરફેસ ઉપર ગેસ કલેક્ટ કરેલો है તો મેટલ અને ગેસની વચ્ચે એક ચોક્કસ ફેસ હશે, मतलब કે ચોક્કસ એક બોર્ડર લાઈન હશે, સરફેસ હશે. તો એવું કહેવા માંગે કે સોલિડ અને ગેસિયસ બે એકબીજાના કનેક્ટમાં છે. સપોઝ કે આવી રીતના પણ લખી શકાય સોલિડ એન્ડ ગેસ. This line and this line denotes that these two are connected with this certain phase or interface. But we cannot write gas dot gas, sorry, gasless gas or gas hyphen gas. Why? Because two gaseous states or compounds are always miscible in each other. Always miscible in each other. We cannot write like that. Gas solid લખી શકાય, liquid solid લખી શકાય, liquid gas લખી શકાય, but we cannot write gas gas. કારણ કે બે ગેસિયસ સ્ટેટને કે બે ગેસીસને તમે એકબીજાની કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવો તો એ ક્યારેય સેપરેટ ન થાય, એ એકબીજામાં ઓટોમેટિક મિક્સ થઈ જાય, એની વચ્ચે ક્યારેય ઇન્ટરફેસ મળે જ નહીં. આવો ક્વેશ્ચન આવે કે ફ્રોમ વિચ phases does not contain a phase interface or surface, then it is gas and gas. આવું ક્યારેય લખવું પોસિબલ નથી, કારણ કે તમે કોઈ પણ વેસલની અંદર બે ગેસને કનેક્ટ કરશો A અને B તો એ ઓટોમેટિક ઇમિડિયેટલી એકબીજામાં મિસિબલ છે, એની વચ્ચે ક્યારેય ફેઝ કે ઇન્ટરફેસ મળે નહીં. તો આપણે આવું ક્યારેય લખી શકશું નહીં. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ વી કેન નોટ રાઇટ gas slash gas or gas hyphen gas because two gaseous states are not separated by ચોક્કસ border line or surface or interface. It is always miscible to each other. Now the question is that why we can study surface chemistry, or in which phenomena the surface chemistry is involved. Then we can write here phenomena in which we can study the surface chemistry or which can involve the surface chemistry. First one is the catalysis, heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis involves the surface chemistry. Colloids involves the surface chemistry or surface phenomena. Electrode processes. Clear? Then adsorption, which is the surface phenomena. Then if we can think about dissolution and crystallization, which is also a surface phenomena. Electrode process. Clear? Then we can think about corrosion also. Corrosions, which you can study in electrochemistry. Clear? These all phenomena are generally we can study in surface chemistry. Catalysis, generally heterogeneous catalysis, colloids, electrode process, adsorption, dissolution or crystallization, and corrosions, which you can study in. This is the phenomena which you can study in surface chemistry. Now, second question is that what is the application of surface chemistry? मतलब કે સ્ટડી કરવાથી ફાયદો શું, એ કઈ જગ્યાએ આપણને યુઝફુલ છે, ઉપયોગી છે? તો ફર્સ્ટ વન, it is useful in industry, it is useful in daily life. We can take so many foods
which is generally butter or cheese or juice or milk, which is one type of colloids, and industry, daily life and analytical purpose. If we can estimate the one compound with the help of another compound, therefore also we can use the surface chemistry's phenomena. Clear? So that is the three main applications in which we can use surface chemistry or its phenomena. First one is industry, like daily life and analytical work. Clear? Now the question is that આપણે પહેલા એવું વિચાર્યું કે surface chemistry એટલે શું? What is surface chemistry? It is a branch of chemistry in which we can study the phenomena which can be occurring on surface or interface. Then the next question is that what is interface or surface, which we can explain. Then the next question is that which phenomena is occurs as surface or interface. It is like that. What is its application? It is like that. Now the question is that how we can study the surface. How we can study the surface. Yes. Question is that how we can study the surface. આપણે સરફેસને કેવી રીતના સ્ટડી કરી શકીએ? મિત્રો યાદ રાખજો, જેવી રીતે આપણે સોલિડ કમ્પાઉન્ડને સ્ટડી કરીએ, લિક્વિડ કમ્પાઉન્ડને સ્ટડી કરીએ, એવી રીતના આપણે સરફેસને ઇઝીલી સ્ટડી કરી શકીએ નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી પ્રોસેસ. આપણે કોઈ પણ સોલિડ સરફેસને કે લિક્વિડ સરફેસને કે વોટએવરને સ્ટડી કરવા જાય તો એટલી બધી ઇઝી પ્રોસેસ નથી. વાય? બીકોઝ સપોઝ કે કોઈ એક મેટલનો ટુકડો કે રોડ છે, it is a metal. If anyone can say that we can study its surface. Suppose કે કોઈ એમ કહે કે આપણે આની સરફેસને સ્ટડી કરવી છે, આ this portion આપણે એને સ્ટડી કરવા જાય તો શું પ્રોબ્લેમ થાય? તો કે it is impure. Why? Because આપણને એમ લાગે કે સરફેસ ક્લીન છે, આપણને એવું લાગે કે સરફેસ ક્લીન છે, બટ જનરલી ક્લીન નથી. બીકોઝ અહીંયા એર મોલેક્યુલ્સ એબ્ઝોર્બ થયેલા છે, સ્ટ્રાઇક થયેલા છે. ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન્સ or so many gaseous forms are struck to this metal. આપણને એમ સપોઝ કે ચોકનો ટુકડો છે, આપણને એમ લાગે કે એની સરફેસ ક્લીન છે. ઇનફેક્ટ ક્લીન નથી, કારણ કે એની ઉપર તો ઘણા બધા ટાઈપના ગેસીસ ઇન્વોલ્વ છે, સ્ટ્રાઇક થયેલા છે, એબ્ઝોર્બ થયેલા છે, ચોટેલા છે. તો ફર્સ્ટ તો તમારે એની સ્ટડી કરવી હોય તો સરફેસને એક્સ્ટ્રા ક્લીન રાખવી પડે. First study the surface, we can have extra clean surface. તો કોઈ એમ કે સર એક્સ્ટ્રા ક્લીન સરફેસને કેવી રીતના આપણે ડેવલપ કરી શકીએ? સપોઝ કે અમારે પ્યોર મેટલ જ જોતી હોય તો, આ કોઈ ગેસિયસ જોતા જ ન હોય તો કે તો એક જ રસ્તો છે આપણી આગળ. વી કેન જનરેટ ધીસ વેક્યુમ અપ ટુ 10⁻⁸ to 10⁻⁹ પાસ્કલ. આટલું વેક્યુમ જો આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ તો મેટલની સરફેસ હોય ક્લીન થઈ જાય. હવે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારના ગેસિયસ મોલેક્યુલ આપણને ડિસ્ટર્બન્સ ન કરે, આપણે સ્ટડી કરવી હોય તો પહેલી વાત આ યાદ રાખજો કે સરફેસને સ્ટડી કરવી એટલી બધી ઇઝી નથી. ઇટ ઇઝ અ ટફ ફિનોમિના. બીકોઝ કે આપણને સરફેસ ક્લીન દેખાતી હોય પણ ઇન જનરલ ખરેખર ક્લીન હોય નહીં. સપોઝ કે આપણું ટેબલ હોય, તો ટેબલની સરફેસ આપણને ક્લીન લાગતી હોય પણ એની ઉપર એર મોલેક્યુલ્સ વોટએવર ઇમ્પ્યોરિટીઝ સ્ટ્રાઇક થયેલી હોય, એબ્ઝોર્બ થયેલી હોય, ચોટેલી હોય, તો પહેલાં એને ક્લીન કરવી પડે. ક્લીન કરવા માટે તો કે ભલે રફ સરફેસ તો વોટએવર આપણે કરી શકીએ ક્લીન, બટ ગેસિયસ મોલેક્યુલને રિમૂવ કરવા માટે આપણે હાઈ વેક્યુમ ક્રિએટ કરવું પડે. મતલબ કે 10⁻⁸ to 10⁻⁹ પાસ્કલ જેટલું આનું વેક્યુમ ક્રિએટ કરીએ ત્યારે અહીંયા કોઈ પણ એર મોલેક્યુલ રીએરીને પછી આપણે સરફેસને એક્ઝેક્ટલી સ્ટડી કરી શકીએ. નહીતર શું થાય કે નહીતર આપણે સ્ટડી તો કરી શકીએ બટ વી કેન હેવ એરર. એની અંદર કોઈ પણ એક એરર રહી જાય. તો ફર્સ્ટ વાત તો આપણે યાદ રાખશું આ કે અને ક્લીન કરવી પડે, એક્સ્ટ્રા ક્લીન કરવી પડે. એના માટે હાઈ વેક્યુમ જનરેટ કરવું પડે. ખરેખર આપણને જે સરફેસ ક્લીન દેખાય ખરેખર ક્લીન હોય નહીં. In this chapter we can study the some phenomena like adsorption, catalysis and colloids. These three phenomena which we can study in this chapter. Adsorption,
catalysis and colloids. Adsorption, catalysis and colloids. First we can start with first phenomena, adsorption. Adsorption. First we can start with the first phenomena, adsorption. Adsorption. ADSORPTION, adsorption. First of all, we can use several examples. In which we can see that on the surface of solid, some gaseous molecules are strike here. આપણે આપણી ડેઇલી લાઈફની અંદર એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોઈએ જ છીએ જેમાં સોલિડની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ ચોટેલા હોય, ઇટ ઇઝ ગેસ. આપણું જતો હોય અથવા તો લિક્વિડ હોય કોઈ પણ, તો એ લિક્વિડની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ કે વોટ એવર સોલિડ મોલેક્યુલ એડઝોર્બ થયેલા હોય, કનેક્ટ થયેલા હોય, જોડાયેલા હોય. આમ આપણે લોટ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ જોતા હોય. This is the example of adsorption. કોઈ પણ સોલિડની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ હોય કે કોઈ પણ સોલિડની સરફેસ ઉપર લિક્વિડ મોલેક્યુલ સ્ટ્રાઇક થયેલા હોય તો બધા જ એડઝોર્પ્શનના, આ લિક્વિડ પણ હોઈ શકે, યસ, લિક્વિડ ગેસ હોઈ શકે, તો એને એડઝોર્પ્શન કહેવાય. Now we can give the definition and explanation of adsorption. Clear? First of all, question is that why solid or liquid surface contain another compound on its surface? मतलब કે solid compound હોય કે liquid compound હોય એ પોતાની સરફેસ ઉપર શા માટે બીજા મોલેક્યુલને સ્ટ્રાઇક કરે છે, એ એક ક્વેશ્ચન છે. યસ, અને એ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ છે. એમ આપણે ધક્કા ન મારવા પડે કે ભાઈ સોલિડની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ જઈને ત્યાં સ્ટ્રાઇક થઈ જાવ. આવા આપણે કરવું ન પડે. સાયમલ્ટેનિયસ પ્રોસેસ હોય, સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ હોય, થઈ જ જાય. શા માટે એ આપણે મિકેનિઝમની અંદર ડિસ્કસ કરશું, અત્યારે આપણે સમજીએ. સપોઝ વી કેન હેવ હિયર one compound which is a solid. Suppose this solid molecule is a charcoal. Clear? Now we can have one vessel in which we can have different gases, whatever X, Y, our different gases આવેલા છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણે આ વેસલ લીધું ત્યારે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના ગેસીસ ભરેલા હતા, ફિલઅપ કરેલા હતા. પછી આપણે એની અંદર એક સોલિડ મોલેક્યુલને એન્ટર કર્યો વિચ ઇઝ ચારકોલ. હવે આપણે થોડોક ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થવા દીધો, થોડોક ટાઈમ પસાર થવા દીધો. પછી આપણે આ વેસલની અંદર જોયું અથવા તો વેસલનું પ્રેશર માપ્યું તો પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ ગયું હતું. અત્યારે જે પ્રેશર હતું P1 એના કરતા નેક્સ્ટ પછી જ્યારે થોડોક સમય પછી આપણે પ્રેશર P2 લીધું તો P2 ડિક્રીઝ થયું હતું, વિચ ઇઝ અ પ્રેશર. સમજીએ, મતલબ એવો થયો કે હવે અહીંયા સોલિડ જે ચારકોલ આપણે લીધું તો એની સરફેસ ઉપર ગેસિયસ મોલેક્યુલ સ્ટ્રાઇક થઈ ગયા. અહીંયા થોડા જ મોલેક્યુલ હવે હશે. મોસ્ટ ઓફ ગેસિયસ મોલેક્યુલ જે હતા એ સોલિડની સરફેસ ઉપર સ્ટ્રાઇક થઈ ગયા, ઓટોમેટિક થઈ ગયા, કાંઈ કરવાની જરૂર ન પડી, સાયમલ્ટેનિયસલી થઈ ગયા, સ્પોન્ટેનિયસ થઈ ગયા. તમારે આમ ધક્કા ન મારવો પડે કે ગેસિયસ મોલેક્યુલ જાઓ અને સોલિડની સરફેસ ઉપર એડઝોર્બ થાવ કે સ્ટ્રાઇક થાવ, નહીં, એ ઓટોમેટિક થઈ ગયા. આવું થઈ ગયું. આ ફિનોમિનાને એડઝોર્પ્શન કહેવાય. હવે હું ડેફિનેશન સમજાવું એટલે ડેફિનેશન ક્લિયર થાય. ડેફિનેશન કંઈક આવી લખી છે આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર, the accumulation of a molecular species. Definition લખું, molecular species. પછી આપણે એક્સપ્લેન કરશું at the surface rather than
at the surface, હું એક્ઝેક્ટ લખું, rather than bulk, in the bulk of a solid or liquid, or liquid is termed as adsorption, is called as or is termed as adsorption. હું સમજીએ તો એક્યુમ્યુલેશન ઓફ એ મોલેક્યુલ્સ, એક્યુમ્યુલેશન એટલે જોડાવું, જમા થવું ગુજરાતીમાં કહે, એટ ધ સરફેસ રાધર દેન ઇન ધ બલ્ક ઓફ એ સોલિડ ઓર લિક્વિડ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ એડસોર્પ્શન. મીન્સ અહીંયા જુઓ, અહીંયા મોટાભાગના ગેસિયસ મોલેક્યુલ હતા એનું કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ હતું બલ્કમાં, આ બલ્કમાં હતા ત્યારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ હતું, સોલિડ સરફેસ ઉપર હતા નહીં. હવે શું થયું તો કે જે કોન્સન્ટ્રેશન હે સોલિડ સરફેસ ઉપર કે લિક્વિડ સરફેસ ઉપર હાઈ થઈ ગયું, હવે ગેસિયસ મોલેક્યુલ બધા અહીંયા સ્ટ્રાઇક થઈ ગયા અને બલ્કની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઘટી ગયું. સમજાણું? જ્યારે કોઈ પણ મોલેક્યુલ બલ્ક કરતા સરફેસ ઉપર વધારે કોન્સન્ટ્રેશન એટેન કરી લે, then the phenomena is known as adsorption. સમજાય છે મિત્રો? જ્યારે બલ્કમાં હોય કોઈ પણ મોલેક્યુલ, એના કરતા એ મોલેક્યુલ કોઈ સરફેસ ઉપર એક્યુમ્યુલેટ થાય, જમા થાય અને પોતાનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરી દે સરફેસ ઉપર, તો આ ફિનોમિનાને એડસોર્પ્શન થયું કહેવાય. સમજાય છે? એમાં બલ્ક કરતા સરફેસ ઉપર મોલેક્યુલની સ્ટ્રેન્થ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય, અહીંયા બલ્કમાં મોલેક્યુલ વધારે હતા, અહીંયા સરફેસ ઉપર વધારે છે, તો આ ફિનોમિના જે બની સરફેસ ઉપર મોલેક્યુલ્સ એક્યુમ્યુલેટ થયા, કમ્બાઇન થયા, એને એડસોર્પ્શન કહેવાય. શું કહેવાય? એડસોર્પ્શન. ક્લિયર? નાઉ ડેફિનેશન એક્ઝેક્ટ તો બરાબર છે પણ આપણે એક્સપ્લેનેશનની જરૂર છે. એડસોર્પ્શન તો થઈ ગયું. The accumulation of a molecular species on the surface is higher than in the bulk, then we can say that the phenomena is known as adsorption. મતલબ શું થયો તો કે કોઈ પણ મોલેક્યુલર સ્પીસીસનું કોન્સન્ટ્રેશન સરફેસ ઉપર બલ્ક કરતા વધી જવું તો એને એડસોર્પ્શન થયું કહેવાય. શું થયું કહેવાય? એડસોર્પ્શન. ક્લિયર? નાઉ there are two types of compounds are there. First one is solid, which is charcoal in our case, and second one is gaseous molecules, which is strike here or adsorbs here, whatever it is gas. Now we can define some two: adsorbate and adsorbent. Bait and bent થોડોક જ ફરક છે. એડસોર્બેટ એન્ડ એડસોર્બેન્ટ. હવે સમજીએ, જે કમ્પાઉન્ડની સરફેસ ઉપર એડસોર્પ્શન થાય છે એ કમ્પાઉન્ડને એડસોર્બેન્ટ કહેવાય. અહીંયા ચારકોલ એડસોર્બેન્ટ છે. સમજાય છે? તો કમ્પાઉન્ડ ઓન વિચ સરફેસ, the compound on which surface adsorption is take place is known as adsorbent. Here in this case it is charcoal. Here in this case it is charcoal. Clear? तो चारकोल અત્યારે એડસોર્બેન્ટ है, मतलब કે જેની સરફેસ ઉપર એડસોર્પ્શન થાય છે એને એડસોર્બેન્ટ કહેવાય, અને જેનું એડસોર્પ્શન થાય છે એને એડસોર્બેટ કહેવાય. The compound which is adsorbed or the compound or the molecule which is adsorbed is known as adsorbate. જેની સરફેસ ઉપર થાય એ એડસોર્બેન્ટ અને જેનું થાય એ એડસોર્બેટ. Here gas molecules are adsorbate, whatever, oxygen, nitrogen. Clear? તો adsorbate થશે. Any doubt? Here
if we can think about the good adsorbents, then it is charcoal, finally divided metal powder, metal powder मतलब કે ક્રશ કરેલો મેટલનો પાવડર, સિલિકા જેલ, એલ્યુમિના, clay, which all are the good adsorbents. Charcoal, finely divided metal powder, silica gel, alumina, which all are the good adsorbents which can adsorbate in maximum proportion. Clear? Next, in this so many compounds are there, so many gaseous molecules, so many liquid molecules which is generally act as adsorbent. આ concept clear? એડઝોર્પ્શન ની અંદર એક મિત્રો વાત યાદ રાખજો કે એડઝોર્પ્શન તો જ થયું કહેવાય જો સરફેસ ઉપર એડઝોર્બેન્ટ ની સરફેસ ઉપર એડઝોર્બેટ જમા થાય. આમ ઇટ ઇઝ એડઝોર્પ્શન. એડઝોર્બેન્ટ ની અંદર બલ્કમાં ન ઉતરી જાય, આવું ન થાય. અહીંયા જમા થયું, થોડુંક અંદર વયું ગયું સોલિડમાં, નહીં, આ એડઝોર્પ્શન નથી. It is adsorption. It is adsorption, it is not adsorption. Clear? સમજીએ. નેક્સ્ટ જે ફિનોમિના આપણે સમજવાના છીએ મિત્રો એનું નામ છે એબ્ઝોર્પ્શન. આટલું ક્લિયર? એબ્ઝોર્પ્શન એટલે શું? તો કે બલ્ક કરતા સરફેસ ઉપર મોલેક્યુલર સ્પીસીસનું કોન્સન્ટ્રેશન વધી જાય, એકોમોડેશન વધી જાય તો એને એબ્ઝોર્પ્શન થયું કહેવાય. There are two compounds, adsorbate, adsorbent. The compound which is absorbed is adsorbate. On which surface adsorption is take place? It is adsorbent. This is the good adsorbents here. Yes, adsorption ની અંદર શું થશે તો તમે સરફેસ ઉપર જ મોલેક્યુલ સ્ટ્રાઇક થશે, એડઝોર્બેન્ટ ના બલ્કમાં નહીં ઉતરી જાય. સમજો હો ને, બલ્કમાં કમ્પાઉન્ડ ઉતરી જશે નહીં. નેક્સ્ટ word which you can study here is absorption. One and only one difference. D ની જગ્યાએ B. Adsorption હતું પહેલું ફર્સ્ટ, it is absorption. જોજો D અને B માં કેટલો ફરક છે. ફર્સ્ટ વન હતું adsorption, સેકન્ડ વન કયું આવ્યું? absorption. હવે absorption ને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ક્લિયર? સો આની અંદર શું હશે? સપોઝ કે we can have some adsorbent. કોઈ એક એડઝોર્બેન્ટ છે આપણી આગળ અને સપોઝ કે આપણે કોઈ એડઝોર્બેન્ટ લઈ આવ્યા. હવે આવું થશે કે એડઝોર્બેટ હશે એ આના બલ્કમાં ઉતરી જશે આવી રીતના. તમે કહો સર આ થોડુંક પોસિબલ બને? કોઈ કમ્પાઉન્ડની અંદર બીજો કમ્પાઉન્ડ બલ્કમાં જમા થાય આવું પોસિબલ બને? યસ. સપોઝ કે આપણે એક રબરનું સ્પોન્જ છે, રબર સ્પોન્જ આવી રીતના આવે, ખબર? એ રબર સ્પોન્જને આપણે કોઈ વોટર મોલેક્યુલથી ભરેલા વેસલની અંદર ડુબાડી દઈએ, ડોલની અંદર પાણી ભરેલું હોય, એમાં આપણે રબર સ્પોન્જને ડીપ કરી દઈએ, આમાં પાણી છે. તમે જાણો જ છો હવે રબર સ્પોન્જની અંદર પાણીના મોલેક્યુલ્સ જમા થઈ જાય. હવે બલ્કમાં એન્ટર થયા કે બહાર રહ્યા સરફેસ ઉપર? તો કે બલ્કમાં. That is known as absorption. સમજાય મિત્રો? આ એબ્ઝોર્પ્શન છે, આ એડઝોર્પ્શન છે. ખાલી સરફેસ ઉપર થાય તો એડઝોર્પ્શન, એડસોર્પ્શન, અને બલ્કની અંદર થાય તો એબ્ઝોર્પ્શન. This is the main difference. આમાં સરફેસ ઉપર મોલેક્યુલ સ્ટ્રાઇક થાય, જમા થાય, આમાં બલ્કની અંદર ઉતરી જાય. જેમ કે મેં એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા સમજાવ્યું, એબ્ઝોર્પ્શન. ક્લિયર? સ્પોન્જ હોય અને તમે વોટરમાં નાખી દો, પાણીમાં નાખી દો તો વોટર મોલેક્યુલ સ્પોન્જની અંદર વયા જાય, બલ્કમાં જમા થાય તો એને એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય. ડેફિનેશન લખ્યું હોય તો આવી રીતના લખી શકીએ.
Absorption is a phenomena in which adsorbate molecule is deposit on the bulk of adsorbent. Deposits on bulk of adsorbent. मतलब कि एड्सोर्बेंट ना बल्क में एनी अंदરના જથ્થામાં જો એડસોર્બેટ જમા થાય તો એને એબ્સોર્પ્શન કહેવાય. ક્લિયર? ડેફિનેશન લખી લેજો આવી રીતના. એબ્સોર્પ્શન ઇઝ અ ફિનોમિના ઇન વિચ એડસોર્બેટ મોલેક્યુલ ઇઝ deposited on the in the bulk of adsorbent. એડસોર્બેન્ટ ના બલ્ક માં એડસોર્બેટ જો ડિપોઝિટ થાય તો એને એબ્સોર્પ્શન કહેવાય. સરફેસ ઉપર જમા થાય તો એને એડસોર્પ્શન કહેવાય. Clear? Now we can give the one example. If we can have a moisture or water molecule, moisture means water. And we can have two different types of adsorbent. First one is silica gel and second one is anhydrous aluminium chloride, AlCl3. First one is silica gel, second one is anhydrous aluminium chloride, AlCl3. હવે આપણે એની ઉપર વોટર મોલેક્યુલને ના કોન્ટેક્ટમાં લઈ જઈએ, મતલબ કે વોટર મોલેક્યુલના કોન્ટેક્ટમાં આપણે સિલિકા જેલ લઈ જઈએ મોઇસ્ચરના કોન્ટેક્ટમાં, અને મોઇસ્ચરના કોન્ટેક્ટમાં એનહાઇડ્રસ AlCl3 લઈ જઈએ કે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ લઈ જઈએ. કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ પણ યુઝ કરી શકાય, બરાબર, CaCl2. તો શું ફિનોમિના થાય એ આપણે સમજીએ. ક્લિયર? કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, જો કે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ જ છે, CaCl2. તો એવું થશે કે અહીંયા મોઇસ્ચરના જે મોલેક્યુલ છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી સરફેસ ઉપર જમા થશે. અહીંયા જે વોટર મોલેક્યુલ છે મોઇસ્ચરના ફોર્મમાં એ સરફેસ ઉપર જમા થશે. સિલિકા જેલની વાત કરું છું. અને જો આપણી આગળ એનહાઇડ્રસ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ હોય તો અહીંયા વોટર મોલેક્યુલ અને અંદર જમા થશે. યાદ રાખવાનું. તો આ કઈ ફિનોમિના થઈ? એડસોર્પ્શન. અને આ કઈ ફિનોમિના થઈ? એબ્સોર્પ્શન. આમાં બલ્કમાં જમા થાય, આમાં સરફેસ ઉપર જમા થાય. That is two types of different phenomena which is occurring on the surface. Clear? પછી ચોકનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે we can have a chalk, white chalk, and we can dip into a color. વ્હાઇટ ચોક હોય અને આપણે કલરના સોલ્યુશનમાં ડીપ કરીએ, કલરવાળા સોલ્યુશનમાં, તો શું થશે? તો કે સરફેસ ઉપર કલર એડઝોર્બ થઈ જશે, સરફેસ ઉપર એડસોર્પ્શન થશે. ચોકને તમે આમ બ્રેક કરશો તો કલરના મોલેક્યુલ્સ અંદર નહીં ઉતરાય, મતલબ કે એબ્ઝોર્પ્શન થશે નહીં. આવું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય જે આપણે સ્ટડી કરશો, પણ આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. આ ક્યારેક ક્યારેક પૂછાઈ જાય કે મોઇસ્ચર CaCl2 સાથે કઈ ફિનોમિના આપે? સિલિકા જેલ સાથે. સિલિકા જેલ સાથે એડઝોર્પ્શન આપે, આની સાથે એબ્ઝોર્પ્શન આપે. Clear? Now next term is sorption. Now next term is sorption. Next term is sorption. If adsorption and absorption both occur simultaneously, then it is known as sorption. સપોઝ આવું થાય કે એડઝોર્બેન્ટ લીધું, એની સરફેસ ઉપર પણ એડઝોર્બેન્ટ સ્ટ્રાઇક થાય છે, આને શું કહેવાય? એડઝોર્બેન્ટ. અને એડઝોર્બેટ સરફેસ ઉપર પણ જમા થાય છે અને બલ્કમાં પણ જમા થાય છે, એડઝોર્બેટ. then it is known as sorption. In short, it is adsorption only.
It is absorption only. It is sorption. Concept is clear. Only surface ઉપર થાય તો adsorption, only bulk માં થાય તો absorption. બે simultaneously હોય, મતલબ એક સાથે હોય, surface અને bulk તો sorption. Clear? And now we can think about the next and last definition, desorption. Desorption. Suppose કે adsorbent ની surface ઉપર, that is adsorbent, clear? adsorbate છે, એ જમા થયેલો છે અને આપણે કોઈ પ્રેશર ચેન્જ કરીએ કે ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરીએ અને સપોઝ એ સરફેસને લીવ કરી દઈએ, હા, અને ફરીથી આપણને એડઝોર્બેટ અને એડઝોર્બેન્ટ અલગ અલગ મળે, then the process is known as desorption. Means it is a totally reverse process of adsorption. It is totally reverse process of adsorption. આ આની ટોટલી રિવર્સ પ્રોસેસ છે, સમજાય? સરફેસ ઉપર જે મોલેક્યુલ સ્ટ્રાઇક થઈ ગયેલા હતા, એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયેલા હતા, એ પ્રેશર કે ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરવાથી જો સરફેસને લીવ કરી દઈએ, છોડી દઈએ, તો એને ડિસોપ્શન થયું કહેવાય. Desorption is a phenomena in which adsorbate molecule leave the surface of adsorbent. Adsorbent ની સરફેસ લીવ કરીને જો adsorbate નીકળી જાય તો એને શું થયું કહેવાય? Desorption. So first word which you can study here is adsorption, next one is absorption, next one is sorption, next one is desorption, adsorbent and adsorbate. આટલા વર્ડ્સ આપણે યાદ રાખશું. Clear? Adsorption, absorption, sorption, desorption, adsorbate and adsorbent. Now we can take some examples of adsorption because we can study adsorption in detail. આપણે adsorption ને ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. So examples લઈએ. ફર્સ્ટ તો આપણે જોઈએ જ ગયા, કોઈ એક વેસલમાં ગેસીસ ભરેલા હોય, ગેસિયસ મોલેક્યુલ છે, એનું પ્રેશર P1 હોય, પછી તમે એ જ વેસલની અંદર ચારકોલ મૂકી દો અને થોડાક સમય પછી આવો અને એનું પ્રેશર માપો P2 અને ડિક્રીઝ થઈ ગયું હોય તો એની અંદર એડઝોર્પ્શન થયું હોય. શા માટે? તો કે મોટા ભાગના ગેસિયસ મોલેક્યુલ સોલિડની સરફેસ ઉપર સ્ટ્રાઇક થઈ ગયા એટલે પ્રેશર ક્રિએટ કરી શકશે નહીં. એટલે કે કોઈ વેસલની અંદર ગેસિયસ મોલેક્યુલને આપણે ભરેલા હોય અને એનું પ્રેશર હોય એના કરતાં આપણે એમાં કોઈ એક એડઝોર્બેન્ટ નાખીએ, ચારકોલ, સિલિકા જેલ, વોટએવર, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, અને જો પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય તો ઇટ ડ્યુ ટુ ધ એડસોર્પ્શન. નેક્સ્ટ, સપોઝ કે આપણે આગળ કોઈ ઓર્ગેનિક ડાઈસ છે, સમજો એક વેસલ છે એમાં ઓર્ગેનિક ડાઈનું સોલ્યુશન બનાવેલું છે. આ ડાઈસના મોલેક્યુલ છે, ડાઈ મીન્સ કલર. સપોઝ કે આ ઓર્ગેનિક ડાઈના મોલેક્યુલ અમારા ખડે, સપોઝ કે મિથિલિન બ્લू है which can have a blue color. મિથિલિન બ્લુ નું સોલ્યુશન બનાવ્યું. તમે જાણો છો સોલ્યુશન ની અંદર બધા જ સોલ્યુટ મોલેક્યુલ્સ હોમોજીનિયસલી અને યુનિફોર્મલી એની અંદર ફેલાયેલા હોય. ક્લિયર? તો આ જે મોલેક્યુલ છે ડાઈસ ના, અત્યારે આ બીકર કે વેસલ આપણને બ્લુ દેખાય છે, કે સોલ્યુશન બ્લુ દેખાય છે, બીકોઝ ડાઈસ એટલે કલર, બીકોઝ કે બ્લુ કલરનું ઓર્ગેનિક ડાઈ એમાં આપણે ડિઝોલ્વ કરી છે. હવે સપોઝ કે આપણે એની અંદર ચારકોલ નાખીએ, હવે આપણે એની અંદર ચારકોલ નાખીએ, આ ડાઈસના મોલેક્યુલ હતા. હવે સપોઝ કે આપણે એમાં ચારકોલ એડ કર્યો
ચારકોલ. તો ધીમે ધીમે ડાઇસના મોલેક્યુલ સરફેસ ઉપર આવશે અને સરફેસ ઉપર એડઝોર્પ્શન થશે. થોડાક સમય પછી આપણે જોશું તો બધા જ ઓર્ગેનિક ડાઇસના મોલેક્યુલ આ ચારકોલ ઉપર જમા થઈ ગયા છે. અમુક અમુક જ મોલેક્યુલ અમારે બાકી બચ્યા છે. સોલ્યુશનનો બ્લુ કલર રિમૂવ થઈ ગયો છે અથવા તો લાઇટ થઈ ગયો છે, આછો પડી ગયો છે. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ એડઝોર્પ્શન બીકોઝ ડાઇસના મોલેક્યુલ્સનું ચારકોલની સરફેસ ઉપર એડઝોર્પ્શન થયું. ડાઇસના મોલેક્યુલનું ચારકોલની સરફેસ ઉપર એડઝોર્પ્શન થયું મિત્રો. ક્લિયર? અહીંયા ચારકોલ કોના તરીકે બિહેવ કરશે? એડસોર્બેન્ટ અને ડાઇસ મોલેક્યુલ એડસોર્બેટ. સમજાય છે મિત્રો? શા માટે થયું આપણે મિકેનિઝમ જોશું કે ભાઈ ચારકોલ જમા કર, ચારકોલ આપણે એમાં ખાલી એડ કર્યો તો વાય spontaneously molecules are adsorbed from the surface of adsorbent. આપણે એની મિકેનિઝમમાં સમજશું કે શા માટે ઓટોમેટિક આ બધા મોલેક્યુલ એની પર જમા થઈ ગયા. પણ થઈ ગયા એ ફાઇનલ એને થાય, એને જ એડઝોર્પ્શન કહેવાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, પ્યોરિફિકેશન ઓફ રો સુગર. પ્યોરિફિકેશન ઓફ રો સુગર. Raw sugar means that impure sugar. Sugar means ખાંડ. આપણે જે અત્યારે સુગર લઈએ માર્કેટની અંદરથી વ્હાઇટ કલરના ક્રિસ્ટલ હોય મિત્રો, જ્યારે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં આવે ત્યારે વ્હાઇટ ન હોય, એની અંદર યલો કલરની ઇમ્પ્યુરિટી હોય. કેવી ઇમ્પ્યુરિટી હોય? યલો ઇમ્પ્યુરિટી. Because it is made of from the juice of sugar cane. કારણ કે શેરડીના રસમાંથી બને છે. તો શેરડીનો રસ આપણે જાણીએ છીએ પીળા કલરનો હોય, એની ઇમ્પ્યુરિટી રહી ગઈ હોય. તો શું કરવામાં આવે તો કે જે સુગરનું સોલ્યુશન હોય, રો સુગરનું, એ સુગરના સોલ્યુશનને, આ જે રો સુગરનું સોલ્યુશન હોય એને એમાં ફિલઅપ કરી અને એને ચારકોલની સરફેસ ઉપરથી પસાર કરવામાં આવે, પાસ કરવામાં આવે. શું થાય તો કે કલરિંગ ઇમ્પ્યુરિટી જે હોય યલો કલરની એ સરફેસ ઉપર સ્ટ્રાઇક થઈ જાય અને સુગરનું પ્યોર સોલ્યુશન નીચે જાય, વિચ ઇઝ કલરલેસ. સુગરના પ્યોરિફિકેશનમાં પણ એડઝોર્પ્શનનો યુઝ થાય. ઇમ્પ્યુરિટી હોય એ ચારકોલની સરફેસ ઉપર એડઝોર્બ થઈ જાય ને પ્યોર સુગર સોલ્યુશન પાસ થઈ જાય. ક્લિયર? પછી એક બીજો યુઝ આને જોઈએ આપણે ગેસ માસ્કમાં. આપણે જોતા હોઈએ અત્યારે તો બધા માસ્ક પહેરે છે, નહીતર મોટા મોટા મેગા સિટીની અંદર લોકો જ્યારે બહાર નીકળે વ્હીકલની અંદર કે વોટેવર, ત્યારે પોતાના ફેસ ઉપર એક વ્હાઇટ કલરનું માસ્ક લગાડે. એ માસ્ક શા માટે લગાડે તો કે પોલ્યુશનના કારણે ઇનહેલેશનની અંદર, શ્વાસોશ્વાસની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે ઝેરી વાયુ પ્રવેશી નહીં જાય એટલા માટે, પ્યોર એર માટે. ઇન શોર્ટ, એ માસ્ક હોય આવી રીતના હોય. માસ્કની અંદર એ વચ્ચે ચારકોલનું લેયર હોય. હવે શું થાય તો કે અહીંયા આપણે ધારો કે ફેસ હોય તો અહીંયા જે એર આવે એમાં ઓક્સિજન હોય, નાઇટ્રોજન હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય, કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય. આ બધા ગેસીસમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડનું આની ઉપર મોટા ભાગે એડઝોર્પ્શન થઈ જાય. આ બે આની ઉપર શોષાઈ જાય અને ઇનહેલેશનની અંદર ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન મળે. તમે કહો સર એવું કેમ થાય? ઓલા બે ની અંદર એડઝોર્બ થઈ જાય ને આ બે ન થાય? આ બે પણ થાય એડઝોર્બ, પણ લેસ ક્વોન્ટિટીમાં. મેક્સિમમ O2 અને N2 પાસ થઈ જાય. વાય વી કેન એક્સપ્લેન ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. કોઈ એમ કે શા માટે O2 અને N2 પાસ થઈ જાય અને આ મેક્સિમમ આ શા માટે આની અંદર એડઝોર્બ થઈ જાય તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. અત્યારે આટલું યાદ રાખવાનું, ફેસ માસ્કમાં પણ યુઝ થાય એડઝોર્પ્શન ફિનોમિનાનો. ક્લિયર? તો એક આ વાત યાદ રાખજો. So here we can study what is surface chemistry, what is the phenomena which we can study in surface chemistry, what is the application, how we can study the surface. It is not a easy task. We can have an extra clean surface with the help of vacuum. Then we can discuss about some phenomena. First we can start adsorption, and we can study adsorption, absorption, sorption, desorption, adsorbate, adsorbent. Then we can take the examples of these and whatever. From the next lecture we can start the mechanism of adsorption.
આજના માટે આટલું મિત્રો, પ્રિપેરેશન કરતા રહેજો, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.